I greet everybody in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Friends, we have entered the fourth week of our online Sunday school program. I'm happy that all the teachers and the students are actively participating and enjoying and benefiting from our online program. Though the class are slightly different from our usual classrooms, still in the given circumstances, let us make the maximum use of the available resources. You know, our teachers are working very hard. I commend all the teachers, all headmasters, director and the vice president, all the regional presidents for what they are doing. This morning I want just to remind you about two things. One, that our Lord Jesus was a great teacher. He was dressed as Rabbi. Rabbi means Malpan. Malpan means Guru, teacher. As a great teacher, there are so many instances recorded in the Gospels where teacher, Jesus Christ, becomes an ideal teacher. There is no formal classroom, no public address system, no seating arrangements, nothing. But the classes being so informal, disciples are there, people will be coming and going, all rapt attention towards what he is saying. So as a teacher, he was par excellence. Why I say that? When he taught, he used parables. What we call as parables are beautiful stories. And every story carries a very positive message for the world. Even people then could understand that message because the stories and parables were rendered in a very simple language. Jesus would talk about nature, talk about God, human relations, flowers, homes, etc. So many things. Worship, the temple. But whatever he says, ultimately it leads to the Heavenly Father. So every story that Jesus relates has an intention, has got a name. And this is something that we need to remember as teachers as well as students. You need stories in the class. You need reference to beauty of nature. You need references to common life of the common people who are traveling. Just recall that parable of the one who is traveling from one place to another. He is waylaid, and the Good Samaritan coming in. So all sorts of instances are there, coupled in Jesus' stories, his teachings. So let us accept Jesus as the teacher, the best teacher available, the best teacher the world has ever seen. Let him be our model, both for the teachers as well as the students. Second point I want to impress upon you is that this is for both the camps, both students as well as their gurus, the teachers. When we learn something or teach something, for example, when we say Saul, the first king of Israel, what is said in the textbook and what the teacher explains is so small. If you can
both teachers as well as students, try to know something much more about that person or that incident. Who was he? He was, of course, king of Israel. How was he? Such research, informal research, is going to benefit more if you just try that. So I advise all teachers and students, don't think that that lesson is okay within the four walls of the textbook. No, we need to try and go outside. So try to get more and more information regarding a person, a place, or an incident, because all are related. We relate the Old Testament with the New Testament, we relate with the prophecies with Jesus Christ and so many other things. So try to delve deep into every lesson so that our knowledge, the knowledge vista, will be certainly expanded. So that is an advice I have for all the teachers and students. Try to know more, collect more information from books, teachers, Google, you know how to handle that. So whatever information available could be collected and used. These are the days of COVID. Everybody is constrained to stay home. Our travel is limited. Everything is limited. In this environment, let us try to think more, understand more, and study more. The textbook is only the tip of the iceberg. There is something big behind that. That is the lump of knowledge we need to seek and find out. I hope and pray that both the teachers and the students will be very enthusiastic in this. Try to know more, desire to know more, and enjoy it. Then study becomes an enjoyment, a joy for all. May God bless you. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആമുഖമായി ചെറിയ ചിന്തകൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിച്ചതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചുരുങ്ങിയ സമയം ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദഭാഗം പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5-ാം വാക്യം. ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഫിലിപ്പിയർ 2:5. പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നതിനർത്ഥം ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം, ക്രിസ്തുയേശുവിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തികളിൽ മാത്രമല്ല, ആന്തരികമായ മനസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിനോട് ചേർന്നത് ആയി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. മനസ്സാക്ഷി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടേതിന് സമാന സ്വഭാവമുള്ളതായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ള സംഗതിയാണ്. എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ മനസ്സാക്ഷി എത്രമാത്രം പ്യുവറാണ്, ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സാക്ഷി നമ്മുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളിലൂടെ രൂപീകൃതമായതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി. എന്നാൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷി അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട്, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിനോട് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ നൽകുന്ന ആഹ്വാനം. വില്യം ജോർജ് ഹെഗൽ എന്ന് പറയുന്ന 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ആശയം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി മാത്രമാണ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഷ്യൻസ്. The conscience of Jesus Christ is the only pure conscience which we could observe, what we could recognize. കാരണം സംസ്കാരം, വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ബോധപൂർവം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി സ്വീകരിക്കുക,
യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന 2 അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒന്നിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവം നടത്തിയ ഒരു ആലോചന. ലെറ്റ് us make man in our image and after our likeness. നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം. സഭാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭാപിതാവായിരുന്ന നിസായിലെ ഗ്രിഗോറിയോസ് പറയുന്നത്, ഇമേജും ലൈക്ക്നെസ്സും ഒന്നല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഒരേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ 2 അറ്റങ്ങളാണ്. ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീഡ് പോലെ, ഒരു വിത്ത് പോലെ. Image is a seed which contains the potential to be like God. Image of God is a seed. ആ സീഡ് എല്ലാ മനുഷ്യരും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കും. ആ സീഡിന് വളരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു വിത്ത് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ണിൽ ഇടണം, അതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടണം, വെള്ളം, വെളിച്ചം, ചൂട്, വളം, ഇതൊക്കെ വേണം. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് വളർന്ന് അത് ഒരു വൃക്ഷമായി മാറും. ആ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കിട്ടേണ്ട പരിചരണങ്ങൾ അതിന് കിട്ടണം. ആ പരിചരണങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ. How much can we make ourselves available for others? That is a real question in our life, especially in our process to become like Christ, in our process to acquire the mind of Christ. അതാണ് ഈ acquisition of the mind of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം നമ്മളിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഇമേജിൽ നിന്ന് ലൈക്ക്നെസ്സിലേക്ക്, ദൈവത്തെ പോലെ ആവുക. ലൈക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കമിങ് ലൈക്ക് ഗോഡ് ഇന്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും പ്രവർത്തികളിലും ദൈവ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാംശീകരണം അത് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ നടക്കേണ്ട ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അത് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അവരെ നയിക്കുക, അവരുടെ കോൺഷ്യൻസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ, അവരുടെ മനസാക്ഷിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ അവരെ നയിക്കുക എന്നുള്ളത് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പള്ളികളിൽ നിന്ന്, അച്ഛന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ്സിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്ര മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂവെങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര നമ്മുടെ സെൽഫിഷ്നെസ്സിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ബിക്കമിങ് ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ്. ബൈ ഇവൻച്വലി വി ആർ അക്വയറിംഗ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. അൽത്രൂയിസം എന്നുള്ള വാക്ക് കോയിൽ ചെയ്തത് 19th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഓഗസ്റ്റ് കോംറ്റ്. അൽത്രൂയിസം, ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ് ഫോർ അതേഴ്സ്. നമ്മൾ സെൽഫിഷ്നെസ് ഇല്ലാതെയുള്ള പ്രവൃത്തി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക, മേക്കിംഗ് അവർ സെൽഫ് അവൈലബിൾ ഫോർ അതേഴ്സ്. അത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ അൽത്രൂയിസം എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നതിനൊക്കെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണ്. മേക്കിംഗ് അവർ സെൽഫ് അവൈലബിൾ ഫോർ അസ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ, ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. അതാവണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ സൺഡേ സ്കൂളിലെ അധ്യാപനം കേവലം അറിവ് നേടാനുള്ളത് മാത്രമാകാതെ അറിവ് ദൈവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറാനായിട്ട് ദയവായിട്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ പരിശ്രമിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപനത്തിൽ അമിതമായ ഒരു മത്സരബുദ്ധിക്കപ്പുറത്ത് ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, എൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവമുള്ളവരായി ഞാൻ മാറാൻ തക്കവണ്ണം ആണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതിന് ഉതകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഇതിനകത്ത് മത്സരബുദ്ധിക്കപ്പുറത്ത് ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാംശീകരണം, മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് അവൈലബിൾ ഫോർ അതേഴ്സ്, അത് ആവണം നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ അടിത്തറ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് നൽകിയതിന് വലിയ സന്തോഷം. കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും, അധ്യാപകർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുന്നു.
എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കിലായിരിക്കും അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിച്ച ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നോ? അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ മെസ്സേജ് ചെയ്തോ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കഥകളല്ലേ പഠിച്ചത്, പക്ഷെ ഇത്തവണ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും? നിങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോവിഡ് സമയമല്ലേ, എല്ലാവരും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ യേശുപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ പോലെ സ്കൂളിലും സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകണ്ടേ? വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ യേശുപ്പച്ചൻ വേഗം കേൾക്കും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പാഠത്തിലോട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ വേഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തേ. ഇത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 11 കേട്ടോ. വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡിങ്. നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം. എന്താ ഈ വാങ്ങിപ്പോയവരെന്ന് പറഞ്ഞാല്? നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനോ അമ്മച്ചിയോ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണത്തില്ലേ മരിച്ചു പോയവര്? അപ്പം അവരെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഈ വാങ്ങിപ്പോയവർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? വാങ്ങിപ്പോയവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മരിച്ചുപോയി എന്ന വാക്കിന് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നാള് കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആരും മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയത്തില്ല. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? മരിച്ചുപോയവരാരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മനപ്പാഠവാക്യം, നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മനപ്പാഠവാക്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? 115 സങ്കീർത്തനം 17-18 വാക്യങ്ങൾ. മരിച്ചവരും മൗനതയിലിറങ്ങിയവരാരും യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല. നാമോ ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും യഹോവയെ വാഴ്ത്തും. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ? മരിച്ചുപോയവരാരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചിയൊക്കെ യേശുപ്പച്ചയില് നല്ല വിശ്വസിച്ചും അനുസരിച്ചും ജീവിച്ചതല്ലേ, അവർക്ക് മരണമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ദൈവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവില് വിശ്വസിച്ചും അനുസരിച്ചും ജീവിച്ചവർക്ക് മരണമില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ മരിച്ചു പോയവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ മരിച്ചവരാ, അവര് ദുഷ്ടന്മാരാ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പള്ളിയിലും ഒക്കെ പറയുന്ന മാതാവിന്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവര് വാങ്ങിപ്പോയി എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മരണത്തോടെ അവരാരും ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല, അവരെപ്പോഴും സജീവരാണ്, നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു കൊച്ചു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ. ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരിടത്തൊരിടത്ത് അമ്മു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മുവിന്റെ വീട്ടില് പപ്പയും അമ്മയും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അമ്മച്ചി അമ്മുവിന് എല്ലാ ദിവസവും നല്ല സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പേരൻസോ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാറില്ലേ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ? അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർ തമ്മിൽ നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ അമ്മുവിന്റെ അമ്മച്ചി അമ്മുവിന് ഒരു കൊച്ചു കുരിശ് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ കുരിശ് ഈ അമ്മു എവിടെ പോയാലും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. കാര്യം എന്താ? കുരിശ് എപ്പോഴും ഒരു ധൈര്യമല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേടിയോ ഇടിയോ മിന്നലോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുരിശ് വരയ്ക്കത്തില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അമ്മുവിന് ഈ കുരിശ് ഒരു ധൈര്യമായിരുന്നു. കാരണം എവിടെ പോകുമ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മുവിന്റെ അമ്മച്ചി മരിച്ചുപോയി. അമ്മുവിന് ഒത്തിരി വിഷമമായി. എല്ലാ ദിവസവും അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നേ. അങ്ങനെ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞ് അമ്മുവിന്റെ കയ്യിൽ ഈ കുരിശൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്മുവിന് ഒത്തിരി വിഷമമായി. അമ്മു എല്ലാരോടും ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കുരിശ് കണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അമ്മു എല്ലായിടത്തും നോക്കി, എന്നിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല, കുരിശ് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്മു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് രാത്രി കിടന്നപ്പം അമ്മച്ചി സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് അമ്മനോട് പറഞ്ഞു, ഈ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വീടിന്റെ കിണറ്റിന്റെ അരികിലുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മു പിറ്റേ ദിവസം ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ്, അയ്യോ സത്യമാണോ നോക്കണ്ടേ, ഇത് ഉള്ളതാണോ? അങ്ങനെ അമ്മ ഓടി ചെന്ന് കിണറ്റിന്റെ അരികിലുള്ള ആ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന ചുവട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട്. അവിടെ ആ കുരിശ് കണ്ടു. അമ്മുവിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. അമ്മു ആ കുരിശെടുത്തു. അമ്മുവിന് ഒത്തിരി കിട്ടിയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇത് വാങ്ങിപ്പോയവരൊന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ സജീവരാണ്, ഇവരില്ലാതെയാവുന്നില്ല. അവര് നമ്മുടെ ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ്
വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 17 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബൈബിളില്. എന്തുവാന്നറിയാവോ? ഒരിക്കല് യേശപ്പച്ച തന്റെ 3 ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി, ആരൊക്കെയാന്നറിയാവോ? പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവർ 3 പേരെയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. അവിടെ വെച്ച് യേശപ്പച്ചയുടെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ ആ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ എന്താ കണ്ടേന്നറിയാവോ? പണ്ട് വാങ്ങിപ്പോയ മോശയും ഏലിയാവും യേശുപ്പച്ചനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇതിന്റെ ഓർമ്മയില നമ്മള് ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തീയതി കൂടാര പെരുന്നാൾ അല്ലെ മറുരൂപ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിപ്പോയവര് ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ സജീവരാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വായിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 17 അധ്യായം നിങ്ങൾ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ അകത്ത് ഇതില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, നമ്മളിനി തിരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലോട്ട് പോകാം. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ? ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ലൈനായിട്ട് പറയാവേ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ 2 ലൈൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ ഉയർപ്പ് ദിവസത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടിയെ നീ പുതുതാക്കണമേ. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല്, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപം കാരണം കുരിശിൽ മരിച്ച് 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അല്ലേ. അന്നേരം എന്നിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ പോയ യേശുപ്പച്ചൻ വീണ്ടും വരും എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെ വീണ്ടും വരുന്ന ദിവസത്തില് നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അന്നാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ അല്ലേ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. എപ്പോഴാ? യേശുപ്പച്ചൻ 2ാമത് വരുമ്പം നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും എല്ലാം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കും. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പുതുതാക്കണമേ, പുതിയ ആൾക്കാരാക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 2 ലൈനിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പറയണേ. അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ ഉയർപ്പ് ദിവസത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടിയെ നീ പുതുതാക്കണമേ. മനസ്സിലായോ? അതായത് യേശുപ്പച്ചൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി യേശുപ്പച്ചൻ 2ാമത് വരുമെന്നും അന്ന് നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോവരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നും അന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പുതിയ മനുഷ്യരാക്കണമേ എന്നാ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ലൈൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത 2 ലൈൻ നോക്കാം. അടുത്ത 2 ലൈൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കർത്താവെ നിന്റെ ശരണത്തിൽ മരിച്ച് നിന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരെ നീ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യേശുപ്പച്ചൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് കേട്ടോ. അന്നേരം എങ്ങനെയാ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പേരൻസിനെ വിളിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ. അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പേരൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ആരും കാണത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മുടെ യേശുപ്പച്ചൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ദിവസം എങ്ങാനും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടത്തില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട്, ഇതെങ്ങാനും കണ്ടുപിടിക്കുവോ എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാങ്ങിപ്പോയവരും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്, അവര് ജീവനോടുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവരും കുറെ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ഈ വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ വരും, യേശുപ്പച്ചൻ വരും, അന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തവരെയൊക്കെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പേടി അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ അവസ്ഥയിലും അവർക്കൊരു ഭയമുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്തുവാ? അവരുടെ ആ ഒരു ഭയത്തിലും അവരെ ഒന്ന് കൺസോൾ ചെയ്യണം. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒന്നും കൂടെ പറയാവേ ആ 2 ലൈൻ. ആ 2 ലൈൻ എന്താ വെച്ചാൽ, കർത്താവെ നിന്റെ ശരണത്തിൽ മരിച്ച് നിന്റെ വരവിനായി നോക്കി പാർക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ നീ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ. അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ഭയം, പേടിയുണ്ട് നമുക്ക് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ 2 ലൈനിലും പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ 3rd ലൈനിലോട്ട് പോയാലോ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും മടിയിൽ അവരുടെ മടിയിൽ അവരെ വസിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത 2 ലൈൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ഇസാക്കിന്റെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ അവര് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവര് ദൈവത്തോട് കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയണമെന്നല്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമും ഇസാക്കും യാക്കോബും അനുഭവിക്കുന്ന അതേ സന്തോഷം
നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അനുഭവിക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതായത് അവരുടെ മടിയിൽ വസിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ മടിയിൽ താമസിക്കണം എന്നല്ല, അവരെ അനുഭവിക്കുന്ന സെയിം ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും കിട്ടണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയാവേ, അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും മടിയിൽ അവരെ വസിപ്പിക്കണമേ. നമുക്ക് അടുത്ത 2 ലൈൻ നോക്കിയാലോ. ലാസ്റ്റ് ഇതോടെ തീർന്നു. വന്നവനും വരുന്നവനും മരിച്ചുപോയവരും ഉയർക്കുന്നവനുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്ന് ശരീരികളും ആത്മങ്ങളും ശരിയായിട്ട് നിലവിളിച്ച് പറയുവാറാകണമേ. ഈ ഒരു ലൈനില് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരും മാലാഖമാരും ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാന് ഇടയാകണമേ എന്ന്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പള്ളിയുടെ നടുക്ക്? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അറിയാതൊന്നും അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എൽഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സോ ഉടനെ പറയും, അയ്യോ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ, അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നേന്ന് പറയാം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാവോ? നമ്മുടെ ആരാധനയിലും നമ്മുടെ കൂടെ വാങ്ങിപ്പോയവരും സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലൈനിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളോട് കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും വാങ്ങിപ്പോയവരും മാലാഖമാരും നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയാകണമേ എന്നാണ് ഈ 2 ലൈൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ എന്ന പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരെ ഓർക്കുന്ന എല്ലാ ഒക്കേഷനിലും നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് മറക്കാതെ ഇത് പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പോകാതെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന അർത്ഥമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് പറയണം. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണോ? അതായത് ആദ്യത്തെ 2 ലൈന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തിരിച്ച് 2ാം വരവില് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നും അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യരാക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? അവർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ ഓർത്തൊരു പേടിയുണ്ടാവും വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തൊരു പേടിയുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ പേടിയുടെ അവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ യേശുപ്പച്ചൻ അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്ന നമ്മുടെ അബ്രഹാമും ഇസാഖും യാക്കോബും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ മടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ സന്തോഷിക്കണമെന്നല്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാനല്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അവർക്ക് അതുപോലൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കണേന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തോ, നമ്മളെല്ലാവരും മാലാഖമാരും വാങ്ങിപ്പോയവരും നമ്മളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ. ഇതാണ് അതിന്റെ മീൻ. നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന, എനിക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാവുന്നത് ഈ ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്ന്, നമ്മളെന്തോ ഈ പ്രാർത്ഥന കാണാതെ പഠിക്കണം. 2 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എപ്പോഴാ ചൊല്ലുന്നത്, ഈ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴാ ചൊല്ലുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തില് 9-ാം മണിയോട് കൂടെ വേണം ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ കേട്ടോ. സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തില് 9-ാം മണിയോട് കൂടെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത്. അടുത്തൊരു എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ടേ. അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാർ ബാലായുടെ അപേക്ഷ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാ, മാർ ബാലായുടെ അപേക്ഷ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പാട്ടുണ്ട്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പാട്ട്. അതിന്റെ 2 ലൈൻ ഞാൻ പാടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇത്രയും ഈ പാട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. ഈ പ്രാർത്ഥന, ഈ പാട്ട്, പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. പാട്ട് ഞാൻ 2 ലൈൻ പാടാവേ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടായിരിക്കും, ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. കരുണ നിറഞ്ഞവനേ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിന്നുടെ സൃഷ്ടിയെ നീ പുതുതാക്കിയിടണമേ. അപ്പൊ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ലെസൺ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളും മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ല വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി. ഇനി ആ ടേം അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരും നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരും ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെ, ജഡ്ജായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവരൊരു അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ തെറ്റൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷാണല്ലോ. ടീച്ചർക്ക് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കാൻ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ.
കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങള് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. ടീച്ചർ അത് കണ്ടു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചു ഇല്ലേ? ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ഇനി നിങ്ങളത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചൊല്ലണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായത്, ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരെന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരാണ് ക്രോബേന്മാരുടെ സ്തുതിപ്പ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? ക്രോബേന്മാരുടെ സ്തുതിപ്പ്. ആരാണ് ക്രോബേന്മാർ? പറയാമോ ആരാണെന്ന്? കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്രോബേന്മാര്? നമ്മുടെ ആരാധനാ ഗീതങ്ങളിലും സ്ലീബ ആഘോഷത്തിന്റെ സമയത്ത് അച്ഛന്മാര് പറയുന്നതുമൊക്കെ ക്രോബേന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ക്രോബേന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലാഖമാരാണ്. മാലാഖമാരുടെ ഒരു കൂട്ടം. ഇതുപോലെ 9 തരം 9 ടൈപ്പ് മാലാഖമാരുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ സഭാവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ചുറ്റും ഈ മാലാഖമാര് സ്തുതിയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഏത് സമയവും പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്നിങ്ങനെ ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു കൂട്ടം മാലാഖമാരാണ് ക്രോബേന്മാർ. ഓക്കെ, മാലാഖമാരുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പണ്ട് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ആദാമും ഹവ്വായും പാപം ചെയ്തുല്ലോ. എന്നിട്ട് ദൈവം അവരെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അല്ലെ? അങ്ങനെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഈ തോട്ടത്തിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തിരിയുന്ന വാളുമായി മാലാഖമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. എങ്ങനത്തെ വാള? തിരിയുന്ന വാളുമായിട്ട് മാലാഖമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ആ മാലാഖമാരാണ് കെരൂബുകൾ. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 3 കൂട്ടം മാലാഖമാരുണ്ട്. അവര് സ്ട്രോപ്പെ, ക്രോബെ, മൊബ്ബെ, അങ്ങനെ 3 കൂട്ടം മാലാഖമാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര്. അതെന്തുകൊണ്ടാ തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കാരണം? ഈ മാലാഖമാരെ അവരെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വരുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് മോറാവോസെ, ഷുൽത്തോനോ, ഹൈലാവോസെ, അങ്ങനെ ഈ 3 കൂട്ടം മാലാഖമാര് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് നിൽക്കും. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അവരാണ് റീഷൻ വോസെ, റീഷൈ മാലാഖെ, മാലാഖെ. ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പുകളിലായി 3 കൂട്ടം മാലാഖമാര് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വർഗത്തില് പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് സദാസമയം സ്തുതികളുമായി നിൽക്കുന്ന മാലാഖമാരിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ?
മാലാഖമാര് സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് മാലാഖമാരല്ല, അനേകം മാലാഖമാര്, 10,000, 1,00,000, അങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്കും മാലാഖമാര് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് സ്തുതിവചനങ്ങൾ സദാസമയം അട്ടഹസിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്രോബേന്മാർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സ്തുതിഗീതമാണ് കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എന്താ? കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കും, കർത്താവ് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രോബേന്മാർ സ്തുതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ ക്രോബേന്മാരുടെ സ്തുതിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മാലാഖമാരെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? കെരൂബുകൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ ദർശനത്തിലൂടെ കണ്ടതാണ്. അതായത് യഹസ്കേലിന്റെ 3-ാം പുസ്തകം 12-ാം വാചകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാ നമസ്കാര പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ആരാധനാ ഗീതങ്ങള്, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം, എല്ലാത്തിനും ആസ്പദമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മള് നിത്യപ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലുന്ന ഒരു കൗമയാണ്. എന്താണ് കൗമ? നിൽപ്പ് എന്നാണ്. അതായത് നിന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് കൗമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ തുടക്കം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലണം. പറഞ്ഞേ. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂലോ. അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തൃത്വമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധിയും മഹത്വവുമുള്ള തൃത്വമേ. എന്താണ് തൃത്വം? പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധ റൂഹ, ഇവർ ചേരുന്നതല്ലേ തൃത്വം? ആണ്. വിശുദ്ധിയും മഹത്വവുമുള്ള തൃത്വമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. അങ്ങനെ നമ്മള് 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. ചൊല്ലിക്കേ. വിശുദ്ധിയും മഹത്വവുമുള്ള തൃത്വമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നീ എന്നേക്കും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ളവനാവുന്നു. നീ എന്നേക്കും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ളവനാവുന്നു. നീ എന്നേക്കും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ളവനും നിന്റെ തിരുനാമം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. അങ്ങനെയും നമ്മള് 3 പ്രാവശ്യം ഇത് ചൊല്ലും. ക്രോബേന്മാരുടെ സ്തുതിപ്പ് ഗദ്യ രൂപത്തിൽ. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തൽസ്ഥാനത്ത് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തൽസ്ഥാനത്ത് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തൽസ്ഥാനത്ത് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തൃത്വമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തൃത്വമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തൃത്വമേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നീ എന്നേക്കും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ളവനുമാകുന്നു. നീ എന്നേക്കും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ളവനുമാകുന്നു. നീ എന്നേക്കും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ളവനും നിന്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമാകുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി, എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരണവുമേ നിനക്ക് സ്തുതി. ബാറക്കുമോ. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ കർത്തൃപ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും. ഏതാ കർത്തൃപ്രാർത്ഥന? അത് തന്നെ, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതാ ചൊല്ലുക? കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മേ, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തില് 1 പ്രാവശ്യവും പ്രഭാത നമസ്കാരത്തില് 2 പ്രാവശ്യവും ഇത് ചൊല്ലണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം ഈ ക്രോബന്മാരുടെ സ്തുതിപ്പ് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ചൊല്ലും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ പ്രാർത്ഥന എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നമ്മൾ അതുപോലെ 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാണ്? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചൊല്ലുന്നത് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അത് വേറെ മാലാഖമാരുടെ സ്തുതിപ്പാണ്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോരോ മാലാഖമാര് ഓരോരോ സ്തുതിവചനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാലാഖമാരാണെന്നറിയോ? അവരാണ് ശ്രോപ്പൻ മാലാഖമാർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃത്വവിശ്വാസമായതിനാൽ നമ്മൾ പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധ റൂഹായിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെ തൃത്വവിശ്വാസമായതിനാലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന അത്ര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. കേട്ടല്ലോ? ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പദ്യരൂപത്തില് ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. പദ്യരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന. അത് പദ്യരൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ചൊല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്രൂബന്മാരുടെ സ്തുതിപ്പ് പദ്യരൂപത്തിൽ. എന്നെന്നും കർത്താവിൻ ബഹുമാനം ധന്യം, എന്നെന്നും കർത്താവിൻ ബഹുമാനം ധന്യം, എന്നേക്കും കർത്താവിൻ ബഹുമാനം ധന്യം. പരിപാവനനെ സംസ്തുത്യ തൃത്വാത്മകനെ ദയ ചെയ്തിടേണമേ. പരിപാവനനെ സംസ്തുത്യ തൃത്വാത്മകനെ ദയ ചെയ്തിടേണമേ. പരിപാവനനെ സംസ്തുത്യ തൃത്വാത്മകനെ കൃപയാൽ ദയ ചെയ്തിടേണമേ. പരിപാവനനും സംസ്തുത്യനുമാണെന്നും നീ, പരിപാവനനും സംസ്തുത്യനുമാണെന്നും നീ. നീ പരിപാവനനെന്നേക്കും തിരുനാമം ധന്യം. കർത്താവേ സ്തോത്രം, കർത്താവേ സ്തോത്രം, നിത്യവും ആശ്രയുമേ സ്തോത്രം. ബാറക്കുമോ. നമ്മുടെ മനപ്പാഠവാക്യം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവഴി തന്നെയാണ്. യഹസ്കേൽ 3:12. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ മനപ്പാഠവാക്യം. അതുപോലെ പ്രവർത്തനം വേണ്ടേ? പ്രവർത്തനങ്ങള് അതുപോലെ ഒരു ഗീതമുണ്ട്. പിന്നെ ക്രോബേന്മാരുടെ തേരതുപോലെ സ്ഥിരമീ മാത്ബഹ, അങ്ങനെ ഒരു ഗീതമുണ്ട്. അതുപോലെ ക്രോബേന്മാരെ പറ്റി എവിടെയൊക്കെയാണോ പരാമർശിക്കുന്നത് ആ ഗീതങ്ങള് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗീതങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, എഴുതുക, ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഓക്കെ, എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ഈ പ്രാർത്ഥന
ചൊല്ലണം. ഇന്നു മുതൽ എല്ലാവരും ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലൂലേ? പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി ചൊല്ലണം. ചൊല്ലുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം. മാലാഖമാരുടെ സ്തുതിപ്പാണ്. അപ്പം ചെറുതായിട്ടല്ല ചൊല്ലു, വലിയതായിട്ട് മാലാഖമാർ ഇങ്ങനെ അട്ടഹസിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മള് ആ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമ്മള് ചൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കേ.